नमस्कार जय जगन्नाथ साहित्य सुधा यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ भिडियो रे समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पूर्वर आमे कहा मुख अनाई बंचिबी कविताटी आलोचना करथिले। एहार आमे तीन नंबर पद जाए आलोचना कर सारिथिले। आज आमे शेष पर्यंत 8 नंबर पद पर्यंत सुंदर भाबरे बुझिबा। तेबे एही कविताटीर कवि होचंती कवि भक्तचरण दास। एही कविताटी कविंकर मथुरा मंगल षष्ठ छांदरू आसी अछि। यह आमे देखिथिले कविंग परिचय मध्य आलोचना करथिले। आज आमे 4 नंबर पद आलोचना करिबा। तबे देख जेते बेले बने जाऊ संगरे मो प्राण नेऊ निमिषे विच्छेद न सहई एबे जीवु मथुरा को मते समर्पी काहाकू चंद्रमुख न दिसिले मुहिरे जीवधन जीवन हारिबी गंड जले तुमते अंतर हेले तिले रे। तो एठारे माता यशोदा कौन कहउचंती ना जेते बेले बने जाऊ श्रीकृष्ण जेते बेले बने बने अर्थात जंगल को बा अरण्य को से जाउथिले काहेकि ना गाई चरेबा पई। से जेते बेले वन को गाई चरेबा पई जाउथिले संगरे मो प्राण नौ बोली से कहउचंती। तू जेते बेले जाऊ तो पाखरे ही मो प्राण थाए मु थाए सिना घरे किंतु मो प्राण जाइकी तू जोठी बनरे थाऊ मो मन सेठी ही लागिकी रहिथाए बोली माता यशोदा कहउछंती। निमिषे विच्छेद न सहई निमिषे अर्थात अल्प समय पाई। निमिषे माने अल्प समय पाई माने अल्प समय पाई हेले मध्य मु तोठारू अलगा रही पारिबी नाही। विच्छेद अर्थात अलगा तोते छाड़ी मु अल्प समय मध्य रही पारिबी नाही। निमिषे विच्छेद अल्प समय पाई मध्य तोठारू मु अलगा रही पारिबी नाही बोली माता यशोदा एठारे कहउचंती। एबे जीवु मथुरा को मते समर्पी काहाकू चंद्रमुख न देखिले मुहिरे जीवधन। एबे जीवु तू सामान्य वन को गले मध्य मो मन तो पाखरे थाए। तू एबे मथुरा को जीवु कहूचु एबे जीवु मथुरा को मते समर्पी काहाकू समर्पी अर्थात समर्पण करी मते काहाकू देई मते काहा निकटरे समर्पण करी तू एते दूर को चली जीवु चंद्रमुख न देखिले मुहिरे जीवधन। तो एठी माता यशोदा श्रीकृष्ण को मुख को चंद्रमुख बोली कहउचंती। तोर चंद्र भलिया मुहटा मु दिने न देखिले केमिति रहिबी तू एते दूर को मथुरा को चली जीवु कहउचु तो मुह न देखिकी मु केमिति बंचिबी बोली माता यशोदा कहउचंती। जीवन हारिबी गंड जले मो जीवन गंड गंड अर्थात गभीर गभीर जलरे मु मोर प्राण त्याग करिदेबी बोली माता यशोदा कहउचंती। मो जीवन हारिबी मो जीवन शेष करिदेबी तू एते सामान्य तू वन को गले मु विच्छेद सही पारेनी तू एबे मथुरा को जीवु कहउचु मते काहा हातरे देई जीवु तो मुह को न देखिले मु मो जीवन हारिबी गभीर जलरे जीवन हारिदेबी बोली माता यशोदा एठारे कहिसंती। तापरे देख सर लवणी अधाम पक्व रंभा सुधा सम मुखे देले थुथु करी फिंगु जेते रूपे नाली आई परसई बळी आई कोपे उठी पाक भांड भांगुरे जीवधन एबे दूर होइबो से कथा की नकरे दारुण विधाता। तो एठी माता यशोदा कोन कहउचंती तते सर लवणी अधाम अधाम अर्थात राबिड़ी तते सर लवणी अधाम बा राबिड़ी पक्व रंभा पक्व माने पाचिला रंभा माने कदली पाचिला कदली तते सर लवणी पाचिला कदली एगुड़ा सुधा सम सुधा अर्थात अमृत ये सब अमृत तुल्य जिनिस देले मध्य तू फिंगी दो मुखे अर्थात मुखरे तो पाटी रे तो तते ये सब जिनिस खुआई देले को जिनिस सर लवणी अधाम पाचिला कदली भली अमृत जिनिस अमृत समान जिनिस तते देले मध्य तो मुहरे देले तू कौन करू ना थू थू करिकी फिंगी दो बोली माता यशोदा कहउचंती। जेते रूपे
ନାଳି ଆଇ ପରଶଇ ବଳି ଆଇ କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। ନାଳି ଆଇ, ନାଳି ଆଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଅଁଳେଇ ବା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ। ପରଶଇ ବଳି ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳେଇ କରି। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଯେତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ପରଶଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରଶି ଦେବା ବା ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ି ଦେବା, ତତେ ଯେତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପରଶି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। ପାକ ଭାଣ୍ଡ ମାନେ ରାନ୍ଧିବା ହାଣ୍ଡି। ତୁ କ'ଣ କରୁ ନା କୋପେ ଉଠି ରାଗି ଯାଇ କ'ଣ କରୁ ନା ରାନ୍ଧିବା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦଉ। ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା କି ନକରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତା। ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ। ଦାରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠୁର। ତ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୋତେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂର ହେଇଯିବୁ, ସେ କଥା ସବୁ ମୁଁ କେମିତି ମନେ ପକେଇବି? ଆଉ କିଏ ସବୁ ମନା କରିବ? କିଏ ସବୁ ସର ଲବଣୀ କାହାକୁ ମୁଁ ପରଶି ଦେବି? କିଏ ସବୁ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବ? କିଏ ରାଗିକି ମୋର ସବୁ ରାନ୍ଧିବା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବ? ଏଇସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେ ମନେ ପକେଇକି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କାହା ସହିତ କରିବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇ ମତେ କୋଳ କରୁ ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି ହେଉଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଉଚ୍ଛ ପାବଚ୍ଛ ନପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ। ତ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସେ ଛାଇକୁ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ଛାଇକୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ସେ ଧାଇଁ ଯାଇକି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରୁଥିଲେ। ଧାଇଁକି ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଡରିକି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଥିଲେ। ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି, ବସନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବସନେ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଧାଇଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖଟିକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ଡରିକି। ହେଉଥାଉ ଥରହର, ଡରି ଯାଇକି ତୁ ଥରୁଥିଲୁ। କ'ଣ କେମିତି ନା ଦେଖି ଅନ୍ଧାର ଘର, ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଡରରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲୁ। ଉଚ୍ଛ ପାବଚ୍ଛ, ପାବଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଚ। ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ସବୁ ତୁ ଉଠି ପାରୁନାହୁଁ। ତୁ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରୁନୁ, ଯୋଉଡ଼ା ତୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ଥାଏ। ମଧୁପୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଥୁରାରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ, ହସ୍ତି ମାନେ ହାତୀ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ାମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନ ପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ। ମଥୁରାରେ ତ ଅନେକ ସେଠି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଥିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜିବେ ତୁ କ'ଣ ଡରିଯିବୁନି? ଶ୍ୟାମ, ଶ୍ୟାମ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଛାଇକି ଦେଖିକି ଡରିକି ଆସିକି ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଇକି ମୋ ଲୁଗାରେ ତ ମୁହଁଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦଉ। ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଡରିଯାଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ତୁ ଉଠି ପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ତୁ ସେ ମଥୁରାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସେଠି ସେମାନେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ତୁ ପୁଣି ଡରିଯିବୁନି ତ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟେ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା ବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ରେ। ତ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ବି ଯଦି ତୁ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେ ଘରୁ ଡରରେ ପଳାଇ ଯାଉ, ଭୟ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ। ଯେଉଁ ଘରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର କାନ୍ଥରେ ତୁ ଦେଖୁ ସେ ଘରୁ ହିଁ ତୁ ପଳାଉ ଡରିକି। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ତୁ କଂସପୁର ଯିବୁ। କଂସପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ମଥୁରା, ମଥୁରାର ରାଜା କିଏ? କଂସ, ସେଥିପାଇଁ କଂସପୁର କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁ କହୁଛୁ କଂସପୁର ଯିବୁ। କଂସପୁରରେ ତ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଥିବେ, ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ,
ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା ବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁରେ। ତୁ ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ, ସେଠି କେତେ ରାକ୍ଷସ ଥିବେ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ଡରିଯିବୁ, ଡରିକି ସେଠି ତ ମୁଁ ତ ନଥିବି ନା, ତୁ ସେଠି ଡରିକି କାହାକୁ ଯାଇକି ଧରିବୁ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଡରରେ ମା ବୋଲି ସେଠି କାହାକୁ ଡାକିବୁ, ତତେ ସେଠି ସାହା ବା ଆହା ବୋଲି କହିବାକୁ କିଏ ଥିବେ, ତତେ ତ ଡରରେ ଆହା ବୋଲି କହିବାକୁ ସେଠି ତ ମୁଁ ନଥିବି ନା, ଆହା ବୋଲି ସେଠି କିଏ ଥିବେ, ତୁ ମା ବୋଲି ଯାଇକି ସେଠି କାହାକୁ ଡାକିବୁ, କାହାକୁ କୋଳେଇ ଧରିବୁ ସେଠିକା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଏ କଥା ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ, ସପନରେ ଦେଖି କିସ କିସ ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡୁ, କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡୁ, ପୁଣି ଶୋଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ, ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବିରେ। ତ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ନିଶା କାଳେ, ନିଶା କାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ, ରାତିରେ ବା ରାତ୍ରିରେ, ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ, ଶ୍ରମ ବଳେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ, ଥକି ଯାଇ, ତୁ ରାତିରେ କେମିତି ଶୋଇଥାଉ ନା ଥକି ଯାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇପଡୁ କୋଉଠି ନା ମୋର କୋଳେ, ସପନରେ ଦେଖି କିସ କିସ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଦିନ ସାରା ଖେଳିକି ଗାଈ ଚରେଇକି ଶ୍ରମ ବଳରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇକି ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇପଡୁ ରାତିରେ, ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ତୁ କଣ କଣ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ, କଣ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡୁ, ଚମକି ପଡିକି ମା ବୋଲି ଡାକୁ, କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡୁ, ମତେ ଦୁଇ ଭୁଜ, ଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ, ତୋର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ନେଇ ମତେ ଭିଡ଼ି ପକାଉ, ଡରରେ ଚମକି ପଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ଦେଖିକି ଦୁଇ ବାହୁରେ ମତେ କୋଳେଇ ଧରୁ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶୋଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ, ପୁଣି ତୁ ଆଉ ଥରେ ଶୋଇପଡୁ, ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି, ଏଇ ସବୁ ତୋର କଥା, ତୁ ମତେ କେମିତି ଭଲ ପାଉ, ତୋ ବିନା ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବିରେ, ତୁ ଯଦି ନଥିବୁ ମୁଁ ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି, ତୁ ଯଦି ମଥୁରାକୁ ପଳେଇବୁ, କଂସପୁରକୁ ପଳେଇବୁ, ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି, ତୋ କଥା ହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ମରିଯିବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ସରିଯାଇଛି କବିତାଟିର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।